बंधुगण आजिर एही भिडियोटी आपण माननक पई बहुत अधिक खास एवं गुरुत्वपूर्ण रहिअछि। आजिर भिडियो रे आमे जानिबा एही दोल पूर्णिमा बा चंद्रग्रहण रे घर को नेई आसंतु एही गछर चिरकु एवं निजर गळारे किंबा हातरे बांधी दियंतु एही गछर चिरकु देखिबे आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइजिब। भाग्य आपणकर साथ देव एवं आपण बनिजिबे कोटिपति। जो भी क्षेत्र को आपण जिबे सेथिरे सफलता अवश्य ही प्राप्त हेब। पूरा वर्ष केबे भी धन और अर्णर कमी हेब नाही, पैसार अभाव हेब नाही। आजिर भिडियो रे मु आपण माननकु जो गछर चेर विषय रे कहिबी एहा सबुठारु शक्तिशाली गछ अटे। आपण निश्चिंत भावरे एही दोल पूर्णिमा बा चंद्रग्रहण दिन एही गछर चेरकु घर को नेई आसंतु एवं निजर शरीर रे धारण करंतु। ताहा गळारे हेउ किंबा हातरे हेउ निश्चय धारण करंतु। पूरा वर्ष देखिबे केबे भी धन और अर्णर कमी हेब नाही। आपणक जीवन रे धन सुख समृद्धि और वैभवर प्राप्ति हेब। सेथिपाई आपणकु गोटिए अनुरोध, एही भिडियोटिकु थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। बंधुगण आम हिंदू शास्त्र रे केते प्रकारर पौराणिक मान्यता को महत्व दिया जाय अछि कि एठारे एमिति किछि वृक्षलता होइथांती जे कि बहुत शुभ एवं पवित्र माना जाय थाए। एमिति किछि वृक्षलता अछंती जे कि आम जीवन रे चालुथिबा समस्या को दूर करि दियंती। खास कथा एहा अटे कि वृक्ष को केवल पूजा करा जाए ताहा नुहे, बरं वृक्ष को औषध रूपे मध्य व्यवहार करा जाए। एहा केते प्रकारर बेमारी को मध्य ठीक करि थाए। तेबे एही वृक्ष मानक मध्यरु मु आपणंकु किछि एमिति वृक्ष मानक विषय रे कहिबी जहा कि बहुत ही पावरफुल एवं जबरदस्त गछ अटे। तेबे एही गछर चिरकु आपण एही दोल पूर्णिमा बा चंद्रग्रहण रे आनिबाकु पड़िबो एवं ताहाकु पूजा करी आपणक गळा किंबा हातरे बांधी देबाकु पड़िबो। जो व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करने चाहूँगी, शुभ और लाभ को प्राप्त करने चाहूँगी, धन धान्य और समृद्धि पाइबाकु चाहूँगी, आरोग्यर प्राप्ति करने चाहूँगी, यदि आपण चाहूँगी आपणक जीवनरु दुर्भाग्य दूर हेउ एवं आपणकु भल भाग्यर प्राप्ति हेउ, आपणकु मान सम्मान प्राप्ति हेउ, तेबे आजिर एही भिडियोटिकु निश्चय देखंतु। तेबे एही गछ मानक मध्यरु कौनसी भी गोटिए गछर चेरकु एही दोल पूर्णिमा रे घर को नेई आसंतु। आपणकु अपार सफलता प्राप्ति हेब। एही वृक्षलता मानंकरे बहुत ही अद्भुत चमत्कारी शक्ति रही थाए। आपण मानंतु अबा न मानंतु केते सब वृक्ष को प्रयोग करी विभिन्न प्रकार रोग को ठीक करा जाए। तो आपणकु आज मु जो गछ विषय कहिबी तो एहाकु एही दोल पूर्णिमा दिन घर को आनी पूजा करी निजर गळारे किंबा हातरे बांधी दियंतु। देखिबे आपणंकु निश्चय एहार शुभ फल मिलिबो। आपणंकु सेही सब प्राप्ति हेबो जेउ जिनिस को आपण लंबा समय धरी प्राप्त करबा को चाहुथिले। बंधुगण दामिका रत्न पिंधिबा अपेक्षा यदि आपण एही वृक्षलतार चेरकु धारण करिथांती तो तार शुभ परिणाम आपणंकु निश्चय प्राप्त होइथाए। सर्वप्रथमे आपण एही गछर चेरकु आनी निज ठाकुर घरे पूजा करी धूप दीप देई पूजा करि नियंतु। एहा परे एही चेरकु चांदीर किंबा तंबार ताबिजरे पुराई आपणक गळारे किंबा हातरे बांधी दियंतु। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा एही दोल पूर्णिमा बा चंद्रग्रहण दिन केउ गछर चेरकु आपणक घरकु आनिबार अछि एवं आपणक गळारे किंबा हातरे बांधिबार अछि। एहा पूर्वरु यदि आपण माता लक्ष्मी को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। तेबे सर्वप्रथम गछटी हेउछि धळा अरख गछ। एहा आपणंकु बहुत सहजरे मिलिजिबो। ताहा हेउछि धळा अरख गछ। धळा अरख गछ भगवान गणेशंकर अत्यंत प्रिय गछ होइथाए। यदि आपण भगवान गणेशंकर कृपा पाइबाकु चाहूँगी तेबे आपण एही दोल पूर्णिमा बा चंद्रग्रहण दिन
ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେରକୁ ଆଣି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଧଳା ଅରଖ ଗଛକୁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଧଳା ଅରଖ ଗଛ 11 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଅରଖ ଗଛର ଚେର ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଶୁଣ୍ଢର ଆକୃତି ନେଇଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଶୁଭ ଲାଭର ସ୍ୱାମୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ସିଦ୍ଧି ରିଦ୍ଧି ଶୁଭ ଲାଭ ଓ ଧନ ବୈଭବ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଅରଖ ଗଛର ଚେରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା କରି ଗୋଟିଏ ତମ୍ବାର କିମ୍ବା ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ପିନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଫାଇଦା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନବଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଖାସ୍ କରି ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଚେର ଆଣନ୍ତୁ କି ନ ଆଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପୁରା ବର୍ଷ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ଓ ଅର୍ଣ୍ଣର କମି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚମତ୍କାରୀ ଗଛଟି ହେଉଛି କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛ। ଏହି କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛର ଚେରକୁ ଆପଣ ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଘରକୁ ଆଣି ତାହାକୁ ପୂଜା କରି ଚାନ୍ଦିର କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦୁଦୁରା ଗଛକୁ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମାନାଯାଇଥାଏ। କଳା ଦୁଦୁରା କଳା ଭୈରବଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କଳା ଦୁଦୁରାରେ ଶନିଦେବ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ମା କାଳୀ ବି କଳା ଦୁଦୁରା ଉପରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଯେବେ ଆମେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଉ, ତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ କଳା ଦୁଦୁରା ବା ଯେକୌଣସି ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ ଚଢ଼ାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କଳା ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ, ତ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କଳା ଦୁଦୁରା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗଛ ନୁହେଁ। ଏହାର ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ ଜାଣିବେ, ତ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିନେବେ। ବନସ୍ପତି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କଳା ଦୁଦୁରାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯେମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି କଳା ଦୁଦୁରାର ଚେରକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଚେର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ କଳା ଦୁଦୁରା ଚେର ଘରକୁ ଆଣି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଏକ ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣଙ୍କ ବେକରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। କଳା ଦୁଦୁରା ଚେର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଙ୍କ କୁପ୍ରଭାବ, ଶନିଙ୍କ 7.5, ଶନିଙ୍କ 2.5 ଏବଂ ଶନି ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ଧନବାନ ଏବଂ ଧନଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନ ଓ ଅର୍ଣ୍ଣର କମି ହୋଇନଥାଏ। ରାହୁକେତୁଙ୍କର ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପ ଆସୁଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଅଛି, ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କ ଭୟ ରହୁଅଛି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କଳା ଦୁଦୁରା ଚେର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଦୁଦୁରା ଗଛର ଚେରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚେରକୁ ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚମତ୍କାରୀ ଗଛଟି ହେଉଛି ଚମେଲି ଗଛ। ଏହି ଚମେଲି ଗଛର ଚେର ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଚମେଲି ଗଛର ମୂଳରେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଚମେଲିର ଯେଉଁ ତେଲ ଥାଏ, ତାହା ହନୁମାନ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ହନୁମାନ ମହାରାଜାଙ୍କର ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଚମେଲିର ଚେର ଅବଶ୍ୟ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଚମେଲି ଗଛର ଚେରକୁ ଏହି
ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପୂଜା କରି ଚାନ୍ଦିର କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଏହାର ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କ କୃପା ବର୍ଷିଥାଏ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ନୀରବ ରହିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଛଟି ହେଉଛି ଅପାମାର୍ଗ ଗଛ। ଅପାମାର୍ଗ ଗଛ ଅବଶ୍ୟ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚେରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କେତେ ଜାଗାରେ ଗୁଗୁଚିଆ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କେଉଁ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଏହାକୁ ଅପାମାର୍ଗ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏହାର ବୀଜ ଓଲଟା ରହିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅପାମାର୍ଗ କହିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଦୁନିଆଠାରୁ ଓଲଟା ଚାଲିଥାଏ। ଅପାମାର୍ଗର ପ୍ରୟୋଗ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଅପାମାର୍ଗର ବୀଜରେ କ୍ଷୀରି ବନାଇକି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ ଲାଗିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ଏହାର ବୀଜରେ କ୍ଷୀରି ବନାଇକି ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଏହା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନାଶ କରିଥାଏ। ଏକ ଖାସ୍ କଥା, ଯେଉଁ ଲୋକ ବଶୀକରଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପମାର୍ଗ ଚେର ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବା ପରେ ଯେଉଁ ନବଗ୍ରହର ପୀଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଶନି ପୀଡ଼ା, ରାହୁକେତୁ ପୀଡ଼ା। ଶେଷରେ ଅପରାଜିତା ଗଛ। ଅପରାଜିତା କ'ଣ ପାଇଁ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର? ଅପରାଜିତା ପୁଷ୍ପ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ପୁଷ୍ପ ଅଟେ। ତ ଆପଣ ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଅପରାଜିତା ଚେରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୁରା ବର୍ଷ କେବେ ବି ଧନ ଓ ଅନ୍ନର କମି ହେବ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟର କବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ଚାକିରି ଦରକାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ଏହି 5ଟି ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଛର ଚେରକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଠାକୁର ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରି ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ଆପଣ ନିଜର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ।